Hello everyone, welcome to this session. Today we are going to learn about chapter 2 number systems representing characters in memory. See, what are the input we have to given to the computer? Yes, it can be in the form of understandable format. So all the input data given to the computer should be in understandable format. For example, here 26 upper case letters, 26 lower case letters, 0 to 9 digits and special characters. These are all called as character set. So all these character set are denoted through the numbers only in the computer. I mean binary numbers 0 and 1. So whatever it may be, we have to give the input. We have to give input to the computer. It is in the form of uppercase letters, lowercase letters, 0 to 9 digits special characters. Computer accepted in the form of understandable format, that is numbers only, through numbers only. So these characters, I mean the characters in this character set needs a common coding system. There are several encoding systems used for computer. They are binary coded decimal, that is BCD. BCD, binary coded decimal. We shortly called it as BCD. Then extended binary coded decimal interchange code, we shortly called it as EBCDIC. Next, ASCII. The expansion or abbreviation is American Standard Code for Information Interchange. Next one, Unicode. Last one, ISCII, that is Indian Standard Code for Information Interchange. First, let us see what is binary coded decimal, that is BCD. Binary coded decimal, we shortly call it as BCD. See, this encoding system is not in the practice now, right now. That means இப்போ நம்ம BCD நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஆக்சுவலாக இது என்ன ஃபார்ம் அப்படின்னா 2 to the power of 6 bit encoding system. 2 to the power of 6நாலே அதனோட நம்பர்ஸ் எத்தனை வரும்? 2 to the power of 6 வேல்யூ 64. எஸ் 64 கேரக்டர்ஸ் ஒன்லி இதில் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து இது ஆக்சுவலாக பைனரி கோடட் டெசிமல் இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச். அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச். Actually, this is one of the most popular encoding system. It was recognized by United States. Most of the computers use this system. That is, in this system, they can handle English characters only. So, இதில் வந்து அதில் BCD எப்படி 2 to the power of 6 bit யூஸ் பண்ணாங்களோ இதில் வந்து it handle 2 to the power of 7 bit and which means 128 characters யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் 128 characters. இந்த ASCII கோடில் வந்து எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 128 கேரக்டர்ஸ். ஆக்சுவலாக இதில் நியூ வேர்ஷன் இருக்குது ஆஸ்கியில். இது 2 to the power of 7 இல்லையா, அதனால் வேர்ஷன் அது வந்து ஆஸ்கியில் 2 to the power of 7 bits. நியூ வேர்ஷன்னா 2 to the power of 8 bit. நியூ வேர்ஷன் ஆஸ்கியில் வந்து 2 to the power of 8 bits ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக இது நியூ எடிஷன் சொல்லலாம். இதில் வந்து ஆக்சுவலாக அதில் 128 கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா ஓல்டு வேர்ஷனில் ஆஸ்கியில். இதில் வந்து 256 கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. 256, ஐ மீன் 0 to 255 யூனிக் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து ஆஸ்கி வேல்யூ நான் ஏற்கனவே முன்னாடியே நான் பார்த்தேன். நான் அப்பர் கேஸ் லெட்டர்னால் கேபிட்டல் ஏன்னா 65, கேபிட்டல் B 66 அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வந்து பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஆஸ்கி வேல்யூ அப்படின்னா 7 பிட்னா அதில் 7 பிட்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 7 பிட்ஸ் இருக்கும். ஆஸ்கி 8 பிட்டாக இருந்தால் அதில் 8 பிட்ஸ் இருக்கும். அதுதான் வந்து American Standard Code for Information Interchange. Actually, this encoding system recognized by US. Yes, most of the computers use this system. Here, it can handle only English characters and then it can handle 2 to the power 7 bit and also new version means 2 to the power of 8 bit. That is equal to 256. So, the next encoding system is EBCDIC. That is Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. It's similar to ASCII code with the 8-bit representation. This code is formulated by International Business Machine, that is IBM. So this coding system can handle the same, like I already told, it is in the first point, that is it's similar to ASCII. So that's why it can handle 256 characters. Okay.
Here the input code in ASCII can be converted into ABCDIC system and vice versa. ASCII extended binary coded decimal க்கு மாத்தலாம், extended binary coded decimal interchange ASCII மாத்தலாம். அதுதான் வந்து vice versa. Clear children? Next one, ISCII, Indian Standard Code for Information Interchange. Indian Standard Code for Information Interchange. This system of handling the character of Indian local languages. Indian languages I think மொத்தம் வந்து more than 27 languages இருக்குது. அதை எல்லாமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேரக்டரை. தமிழாக இருக்கட்டும், கன்னடா இருக்கட்டும், மலையாளம் எல்லாமே அது அக்செப்ட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து ஒரு 8-bit கோடிங் சிஸ்டம் தான். ஸோ இதனால் இதுலேயும் 256 கேரக்டர்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணும். Actually this system is formulated by the Department of Electronics in India in the year 1986 to 88. இது யார் ரெகக்னைஸ் பண்ணா அப்படின்னா BIS, that is Bureau of Indian Standards. இந்த கோடிங் சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக யூனிகோடோட இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது என்ன சிஸ்டம்? ISCII, Indian Standard Code for Information Interchange. The last coding system is Unicode. இந்த யூனிகோட் வந்து இப்போ உள்ள மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கோடிங் சிஸ்டம் வந்து ஆக்சுவலாக பாப்புலர் கோடிங் ஸ்கீமாக இருந்துச்சு ஆஸ்கிக்கு அப்புறம். என்ன தான் ஆஸ்கிக்கு அப்புறம் EBCDICயும் ISCIயும் இருந்தாலும் இதுதான் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக ஆஸ்கியில் வந்து 256 கேரக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஆஸ்கியில் ஒன்லி இங்கிலீஷ் அண்ட் யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸாக இருக்கும். யூனிகோடில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக தமிழ், மலையாளம், கன்னடா அண்ட் தெலுங்கு இந்த லாங்குவேஜஸை வந்து ஆஸ்கி கோடால் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ டு ஹேண்டில் ஆல் த கோடிங் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிவர்சல் லாங்குவேஜஸ், எல்லா லாங்குவேஜஸும் யூனிகோடில் யூஸ் பண்ணி அதை கோடிங் பண்ணாங்க. இது வந்து 16-bit கோடிங் சிஸ்டம். ஒன் வேர்டு எது 16-bit கோடிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா அது யூனிகோட். ஸோ 16-bit கோடிங் சிஸ்டம்ங்கிறதுனால 2 to the power of 16. ஸோ அதோட வேல்யூஸ் கேரக்டர்ஸ் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா 65,536 characters. 65,536 characters. So Unicode scheme is denoted by hexadecimal numbers. உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 26 கொடுத்துருப்பாங்க யூனிகோட் டேபிள். ஆக்சுவலாக தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடா இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன யூனிகோட் யூஸ் பண்ணுவாங்கங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க. யூ கேன் ரெஃபர் இட் இன் பேஜ் நம்பர் 26, 27. அண்ட் தென் ஆஸ்கி வேல்யூஸ்ன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிள் வந்து 28 இருக்கும். 28 வந்து ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஸ்மால் லெட்டர் ஏலேருந்து கேபிட்டல் லெட்டர் ஏலேருந்து ஸ்மால் லெட்டர் to Z வரைக்கும் இருக்கும். தென் 29 வந்து நம்பர்ஸ் இருக்கும், நியூமரல் 0 to 9 இருக்கும். தென் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து பேஜ் நம்பர் 30 இருக்கும். இதோட வந்து சாப்டர் 2ல் பார்ட் 1 கம்ப்ளீட் ஆகிடுது சில்ட்ரன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ட் 2 பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.